Dear folks, so far we have seen what conditions? Noun conditions, verb, adjective conditions, adverb, then preposition, pronoun, Model. then modal conditions. Now we are going to see gerund conditions. What is gerund? Verb plus ing is called gerund, right sir? You call it as present participle also, isn't it? But if is comes, are comes, auxiliary comes in front of verb plus ing, then it is called present participle or it is called gerund, right? Gerunds are considered to be nouns, right? See, when we add ing to the present tense of an action verb, what is action verb? Eat, sleep, talk, jump, right? When you add ing to the action verb, it is called as gerund. And gerund is used as what? Noun. Noun means what? Pen, pencil, car, house, Chennai. Like that, it gets the importance. Verb plus ing, it becomes a noun. Right, sir? Now, for example, see, dancing, it's good to keep yourself fit. Dancing is good to keep yourself fit. Your dancing becomes what? A subject, a noun. See, Prabhudeva. Who is Prabhudeva? Prabhudeva is dancing, right? No. Is dancing. So, Prabhudeva is dancing. So, is dancing becomes what? Dancing is present participle, right sir? Now, now what happens? See, Prabhudeva is dancing. Switch off. Recording, man. Is dancing. So, is dancing becomes what? Present participle. So, coming dancing when it comes as a subject. After dancing is comes. Then what happens? Dancing becomes a noun. Dancing is good to keep yourself fit. Now, you see number 2. What is the second example is given? I do not like eating non-vegetarian. See, in front of eating, you don't find am, is, are, was, were. So, this becomes what? ing. Gerund. See, verb is like one sentence, only one verb should be there. Like. So, eating becomes a gerund. I am bored of watching television. So, watching is the gerund. So, all the ing forms in front, if am, is, are, was, were, will not be, shall not be, is not there, then it is called as gerund. Able to understand, sir? Now, we are going to see the condition 1. What is the condition 1 says? We use am, is, or, was, were plus past participle. What is past participle, sir? Eaten, spoken and all. Plus present tense verb. Present tense verb means what? Eat, sleep, talk. For example, these verbs, number 1, what are these verbs? Number 1 verb, be used. Number 2, be used to. Number 2, accustomed to. Accustomed to. Number 3rd is devoted to. Devoted to. Number devoted to. Go like this way. Devoted to. Number 4 is in addition to. Number 5 is forward to. Number 6 is object to. Number 7 is owing to. Cut. Number G is owing to. Number H is addicted to. Number I is given to. Number J taken to. So, what do you mean by be used to? What do you mean by be used to, sir? You are habited. Accustomed to it means you become so habitual, addicted. Devoted to means you are sincere to somebody. Then in addition to means extra. Forward to means you are forwarding something to somebody. Object to means you are opposing. Owing to means you have, what do you mean by owing, anybody? See, I got 10,000 rupees from you. I have to give back 10,000 rupees. That is called owing to. Addicted to means addicted to something, drinking, smoking. Given to. Okay, taken to. Something somebody takes you to. So, with this what you have to use?
present tense verb, right sir? You see with the example you can see, I used to, what is the present tense verb? Watch television programs. What do you mean by I used to watch television programs? Earlier you used to watch television programs, now you are not using watching television program. Number 2, he is accustomed to drinking alcohol. Then what is that third thing is given? They are devoted to singing songs during prayer meeting. Fourth one is in addition to dancing, she also sings. Fifth one, I look forward to meeting you. I used to watching television. ing you have to add, only then it gives a meaning. See, used to, accustomed to, devoted to, addition to, forward to, what you are adding? Verb plus ing. Present tense verb plus ing. Okay, now condition 2. What is the condition 2 says? The noun and the pronoun which comes before a gerund. Gerund means what? Ing. See, eating. Okay, you take a gerund. If a noun, the noun and the pronoun which comes before a gerund must always be in a possessive pronoun. What are the possessive pronouns? My, our, your, his, her, its, their. So, before this gerund, always this possessive pronoun should come, like my, our, his, her, its, their. The noun should be also in the possessive case. See here sir, noun means what? You should use Ramas, Sitas, Raghu's eating habits, Kamal Haasan's acting style, Rajinikanth's acting style, Prabhudeva's dancing. So, here I like her speaking Hindi. Her is what? Possessive pronoun. Are you correct sir? In front of speaking you should not say I like she speaking Hindi. No, it is wrong. Object to they playing cricket cards, you should not use they is wrong, only there you should use possessive pronouns. Then we like, who's acting? Kamal's acting. Apostrophe s you have to use, possessive noun in Hollywood movies. Then we do not like, you are doing business, not you doing business, it is wrong. Able to understand? So my dear friends, verb plus ing, it is called gerund, right sir? The gerund comes as a subject. In front of it is or was should not come. Then you see what is the condition noun? After am, is, or, was, where, will be, shall be. What is the use? These are the verbs are used plus 2 plus verb plus ing. The examples are given. Here what is given here? In front of verb plus ing, what should come? If pronoun comes, it should be in possessive pronoun. If noun should come also, it should be like possessive nouns. For example, Rams, Sitas, Raghus, like that you have to add. Able to understand? Now I just ask you, what do you understand by, what do you mean by gerund first? Miss, shall we ask, yes Miss Batmavati, what do you understand by gerund? From gerund, I understood that a verb plus ing is act as a noun. Very good. And what does condition 1 says, madam? Sunita. Condition 1 say, okay, yes Aruna, what does condition 1 says? Condition 1 says if we use am, is, or, was, it should be followed by past participle and also 2 plus present tense verb. It is used in following conditions that be used to, accustomed to, devoted to, in addition to, forward to, object to, owing to, addicted to, given to and taken to, sir. Okay, Mr. Tamil Shelvan, what do you understand by condition 2? Condition 2, the noun and the pronoun which come before must always the possessive pronoun. The possessive pronouns are my, our, your, his, here, its, there. The noun should be also the possessive there. For example, I like here speaking Hindi. Speaking is gerund. Its front of comes is possessive pronoun. Okay, good. Please sit down. So, நண்பர்களே நாம் gerund என்று சொல்லக்கூடிய பல நிபந்தனைகளை பார்த்திருக்கிறோம். பெயர்ச்சொல் நிபந்தனை, அப்புறம் என்ன பார்த்திருக்கோம்? வினைச்சொல் நிபந்தனை, பெயர் உரிச்சொல் நிபந்தனைகள், வினை உரிச்சொல் நிபந்தனைகள்,
அப்புறம் பிரதிபெயர்ச்சொல் நிபந்தனைகள், முன்னடைச்சொல் நிபந்தனைகள், மாடல் வேர்ப் நிபந்தனைகள். இப்பொழுது ஜெரண்ட் என்று பார்க்கிறீர்கள். ஜெரண்ட் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ ஜெரண்ட் என்பது என்ன? வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜினா என்ன? வெர்ப்னா என்ன? வினைச்சொல். வினைச்சொல்னா என்ன? சாப்பிட்றேன், தூங்குறேன், ஈட்டு, ஸ்லீப்பு, கோவு, டாக்கு கூட ஐஎன்ஜி சேர்த்தி கொண்டீர்கள் என்றால் அதனுடைய பெயர் என்ன? ஜெரண்ட் என்று வருகிறது. தமிழில் ஜெரண்ட் என்றால் தொழிற்பெயர் என்று சொல்வார்கள். என்ன சொல்லுவாங்க? தொழிற்பெயர். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஏதோ ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க. தொழிலாக, பெயராக ஐஎன்ஜி வருகிறது. இப்போ ஐ ஆம் குக்கிங், நான் சமைத்து கொண்டிருக்கிறேன். சமைப்பது என் தொழில். எப்படி சொல்லுவீங்க? குக்கிங் இஸ் மை ஜாப். அப்ப அந்த சமைப்பது என்பது பெயர்ச்சொல் தொழிலாக வருகிறது. நடிப்பது, ஆடுவது, பாடுவது, படத்தை இயக்குவது, அப்படி வது என்று வரும்பொழுது அது verb plus ing வருகிறது. ஆனால் ஐ ஆம் குக்கிங்னா என்ன? நான் சமைத்து கொண்டிருக்கிறேன். அது வினைச்சொல் வடிவத்திலே இருக்கிறது. சமைப்பது என்பது பெயர்ச்சொல் வடிவத்திலே இருக்கிறது. ஆகையால் ஐஎன்ஜி சேர்த்தி கொண்டு போது அது என்ன ஆகிவிடுகிறது? ஜெரண்ட் என்று வருகிறது. உதாரணத்திற்கு இது என்ன வாக்கியம் கொடுத்திருக்கோம், படிங்க பார்க்கலாம். டான்சிங். அப்ப என்ன அர்த்தம் தமிழ்ல? ஆடுவது உன் உடலை நன்றாக வைத்திருக்கும். இந்த ஆடுவது என்பது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. அது தொழிற்பெயராக வருகிறது. அதனுடைய பெயர் ஜெரண்ட் என்று சொல்வோம். அடுத்தது இரண்டாவது வாக்கியம் என்ன இருக்கு? எழுதிக்கங்க, படிங்க பார்க்கலாம். எனக்கு பிடிக்காது அசைவம் சாப்பிடுவது. சாப்பிடுவது என்பது ஒரு தொழிற்பெயராக வருகிறது. மூன்றாவது என்ன எழுதி இருக்கிறது? படிங்க. டெலிவிஷனை பார்த்து பார்த்து எனக்கு அலுத்து விட்டது. பார்த்து என்பது வாட்சிங். அப்படின்னா என்ன? நான் ஒரு பழக்கமாக வைத்திருந்தேன். அடுத்து இரண்டாவது என்ன? பிஎன் எழுதி இருக்கு, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அக்கஸ்டம் டு, வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன். மூன்றாவது டிவோட்டட் டு என்றால் என்ன? ஒரு அர்ப்பணமாக வைத்திருந்தேன். இன் அடிஷன் டு என்றால் என்ன? கூட. ஃபார்வர்ட் டு என்றால் என்ன? அவர்களுக்கு நான் செய்தியை அனுப்புகிறேன். ஒப்ஜெக்ட் டுனா என்ன? மறுக்கிறேன். ஓவிங் டுனா என்ன? கடன்பட்டிருக்கிறேன். ஓவிங் என்றால் என்ன? மிக மிக முக்கியமான வார்த்தை. நான் உனக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன், நீ எனக்கு கடன்பட்டிருக்கிறாய். யூ ஓ மீ. அப்ப ஓவிங் என்றால் கடன்பட்டு இருத்தல். புரிந்துருதா? அடுத்தது அடிக்டட் டு என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு போதைக்கு அடிமையாகுதல். கிவன் டு என்றால் என்ன? கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. டேக்கன் டு, எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க, ஐ யூஸ் டு. இப்போ யூஸ் டு போட்டோம், நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ ஆம்னு போட்டுக்குங்க. ஐ ஆம் யூஸ் டு வாட்சிங் டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம். இறந்த காலத்திலே டெலிவிஷன் பார்ப்பதை என் வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன். he is accustomed to drinking alcohol என்றால் என்ன? அவன் போதை வழக்கத்திற்கு, மது அருந்துவதற்கு அடிமையாகி இருக்கிறான். அப்ப இந்த யூஸ்டு டுக்கு பக்கத்துல வாட்சிங் என்ற வார்த்தையை போடுறீங்க. இந்த அக்கஸ்டம்டு டுக்கு அக்கஸ்டம் கூட என்ன போடுறீங்க? டு ட்ரிங்கிங் போடுறீங்க. டிவோட்டட் டு சிங்கிங்னு போடுறீங்க. இன் அடிஷன் டு டான்சிங் she also sings அப்படின்னா என்ன? அவள் ஆடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் பாடவும் செய்கிறாள். ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு மீட்டிங் யூ என்றால் என்ன? ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் என்றால் என்ன? எதிர்பார்க்கிறேன். எதிர்பார்க்கிறேன் டு மீட்டிங் யூ என்று வருகிறது. ஸோ இந்த வினை சொற்களுக்கு பக்கத்தில் யூஸ் டு, அக்கஸ்டம்டு, டிவோட்டடு, அடிஷன், ஃபார்வர்டு இது கூட என்ன வர வேண்டும்? டு கூட ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட் வர வேண்டும். தெரிந்ததா? அறிந்ததா? ஓகே. அடுத்ததாக பாருங்க, கண்டிஷன் நிபந்தனை 2. நவுன் என்றால் என்ன சார்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பர்சனல் நவுன். ராமா, ரஹீம். உன் பேர் என்ன? ஒசையா. உன் பேர் என்ன? குணசுந்தரி. உன் பேர் என்ன? சுனிதா. இவர்கள் எல்லாம் என்ன? பெயர் சொற்கள். and the pronoun என்றால் என்ன? he, she, it. அதெல்லாம் which comes before a gerund. இந்த ing ஃபார்மேட்டுக்கு, இந்த ஈட்டிங்க்கு முன்னாடி பெயர் சொல்லோ அல்லது பிரதிபெயர் சொல்லோ வந்தால் அது எப்படியாக இருக்க வேண்டும்? பொசசிவ் pronoun, சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல்லாக இருக்க வேண்டும். சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல் என்ன? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மையினா என்ன? என்னுடைய. அவர்னா எங்களுடைய. இவர்னா உங்களுடைய. இஸ்னா அவனுடைய. ஹர்னா இட்ஸ்னா தேர்னா அவர்களுடைய. தேர் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ், மை ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ், இஸ் டான்சிங் ஸ்டைல் அப்படி என்று வர வேண்டும். அல்லது the noun should be also in the possessive case.
இப்போ நவுன் பெயர் சொல்லாக வருகிறது ஈட்டிங் அல்லது டான்சிங்னு போட்டுக்கோங்க. பிரபுதேவாஸ் டான்சிங், பிரபு தேவாஸ் டான்சிங் என்று வர வேண்டும். இப்போ சச்சின் டெண்டுல்கர்ஸ் பேட்டிங் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் வரும்போது சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய அப்பாஸ்ட்ரஃபி எஸ் வரணும் அல்லது என்னுடைய உன்னுடைய என்று வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே என்ன எழுதியிருக்கு பாருங்க, ஐ லைக், இது என்னது சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொற்கள். கூட என்ன வருது, ஐஎன்ஜி, ஐ லைக் ஹர் ஸ்பீக்கிங் ஹிந்தி. ரெண்டாவது என்ன எழுதி இருக்குது, ஷி ஒப்ஜெக்ட் டு தேர் பிளேயிங் கார்ட்ஸ். மூன்றாவது அவர்கள் சீட்டாட்டம் ஆடுவதை நான் வெறுக்கிறேன் அல்லது தடுக்கிறேன். மூன்றாவது என்ன, வி லைக் கமல்ஸ் ஆக்டிங் இன் ஹாலிவுட் மூவிஸ். கமல்ஹாசன் ஹாலிவுட் படங்களிலே நடிப்பதை நாங்கள் விரும்புகிறோம். நான்காவது என்ன எழுதியிருக்கு, வி டு நாட் லைக் யூ ஆர் டூயிங் பிஸ்னஸ். நீங்கள் வியாபாரம் செய்வது எங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. ஸோ verb plus ing என்னது, தொழிற்பெயர், சாப்பிடுவது, ஆடுவது, தூங்குவதெல்லாம். இங்கே அடுத்தது இங்கே என்ன எடுத்திருக்கோம், am, is, are, was கூட இந்த வினைச்சொல்லை சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். அந்த கூட என்ன வருகிறது, to கூட ing வருகிறது. நிபந்தனை 2 என்ன சொல்லுகிறது, இப்போ verb ing ஃபார்மேட் வரும்போது ஆடுவது பாடுவதுன்னு அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும், சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்களான என்னுடைய, எங்களுடைய, உன்னுடைய, உங்களுடைய, அவனுடைய, அது பெயர் சொல்லாக இருந்தால் ராமாவுடைய என்று வர வேண்டும். அறிந்ததா, தெரிந்ததா, எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை, தெளிவாக தெரிஞ்சது. ஓகே அருணா, கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக சொல்லுங்கள், தமிழில் நீங்கள் என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள் டோட்டலாக முழுவதுமாக? இப்போ நிகழ்கால வினைச்சொல் சொற்களுக்கு பின்னாடி ஐஎன்ஜி சேர்த்தா அது ஜெரண்டாக மாறிடுது, அது ஒரு பெயர் சொல்லாக வெளிப்படுது. இப்போ எடுத்துக்காட்டு, டான்சிங் இஸ் குட் டு கீப் யோர் செல்ஃப் ஃபிட். டான்சிங் வந்து அங்கே ஒரு தொழிற்பெயராக வருது. ஆடுவது உடல் நலத்தை கட்டாக வைத்திருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ டான்சிங் அந்த இடத்துல தொழிற்பெயராக வருது. இப்போ நிபந்தனை 1ல் ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வர், அதற்கு பிறகு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா இப்போ ஈட்டன், ஸ்போக்கன் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸில் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். அதுக்கு பின்னாடி 2 + ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப், நிகழ்கால வினைச்சொல்லை தான் பயன்படுத்தணும். இப்போ எடுத்துக்காட்டு, ஐ யூஸ் டு வாட்சிங் டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ். நான் வந்து நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் போடுற நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து கொண்டிருந்தேன். அதில் வாட்சிங்ன்றது தொழிற்பெயராக வருது. இப்போ நிபந்தனை 2ல் நவுன் அண்ட் த ப்ரோனவுன் விச் கம்ஸ் பிஃபோர் அ ஜெரண்ட். அந்த ஜெரண்ட் நிகழ்கால வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வர ஐஎன்ஜி சேர்த்தா தான் அது ஜெரண்ட். அந்த ஜெரண்ட்டுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுற பெயர் சொல் வந்து எப்போவுமே பிரதி பெயர் சொல்லாக தான் இருக்கணும். இப்போ எடுத்துக்காட்டு, ஐ லைக் ஹர் ஸ்பீக்கிங் ஹிந்தி. அவள் ஹிந்தி பேசுவது எனக்கு பிடித்திருக்கு. ஸ்பீக்கிங்ன்றது அங்கே ஒரு ஜெரண்ட். அந்த ஜெரண்ட்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ன்ற பிரதி பெயர் சொல் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. குட் குட். குணசுந்தரி, ஜெரண்ட்னா என்ன, அதை மட்டும் விளக்கமாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஜெரண்ட்னா என்ன? verb plus ing வருவது ஜெரண்ட். அது கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சேர்த்து ஆக்ஷன் இஸ் கால்டு ஜெரண்ட். ஓகே, உதாரணத்துக்கு ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ஒரு வாக்கியம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ டு நாட் லைக் ஈட்டிங் நான் வெஜிடேரியன். இதில் வந்து ஈட்டிங் வந்து ஜெரண்ட். வெரி குட், வெரி குட், தேங்க்யூ.